years ago? Не так давно почали виробляти червоні вина, приблизно 20 років тому. Because of the climate change we have. Ну, тому що клімат міняється. So thanks to our friends in America and in China, because they are polluting the earth so much, we're getting warmer temperatures. Дякуючи друзям із Штатів, із Китаю, які добувають досить велику значну частину нафти, що спричиняє глобальному потеплінню, відповідно і в Німеччині потепління дозволяє робити такі вина. So we are also able to plant, you know, more warm grapes like Dornfelder or Pinot Noir. І це дозволило вирощувати більш теплолюбиві сорти винограду, такі як Dornfelder або Pinot Noir. So this is again a red wine, which is kind of like the Riesling of the white wine grapes, meaning it's a really light character of a red wine. Ну і взагалі такі вина, як цей Dornfelder або Riesling, вони мають дуже легкий характер, дуже ніжний. So it's really low in alcohol, just around 10%. Дуже низький рівень алкоголю, не більше 10%. So that's of course always a big advantage of our wines, because that way, because they are from cool climate, they are perfect for warm climate. Ну і власне тут видно перехід від холодного клімату до теплішого. Okay, and then some more information here about the quality system. That's called, the next step is called special selection, called Auslese. Ну і наступний щабель нашої класифікації, він називається Auslese. And then, which means special selection, meaning you basically select the really ripe grapes, the really good-looking ripe grapes out of the vineyard. І він означає, що збирають окремо дуже зрілий виноград з винограднику. And it's just like 1 or 2% of the grapes of the vineyard of the vintage actually have this quality. І власне цей щабель займає 1-2% загалом від повного виробництва вина. And then we have 3 more names of the quality pyramid, the really upscale ones. Ну і от найвищий щабель власне цієї піраміди, класифікатора, займають 3 вида якісних вин. And that's called Beerenauslese, Ice wine, and Trockenbeerenauslese. Досить важка назва, айсвайн, зрозуміло, замороженого вина, Beerenauslese, ну і наступне язик можна зламати трохи Beerenauslese. And we're going to talk about those wines later. Ми про них потім теж поговоримо. And we're also going to taste one Beerenauslese. Ну і з вами спробуємо Beerenauslese. What is the quality of this wine? Oh, that's called quality wine. Because, as I said, that's like 90% of the total production, so that's like most of the wines we make are quality wine. Це не столове вино, це вже йде якісне вино. Це дуже щабель, тому що 80% загалом виробництва вин якраз являється ось такого типу. And you basically, in Germany, you basically just do this with Rieslings. You don't really do this with Pinot Noir or Dornfelders. That's always the basic quality. Як правило, цей вищий щабель, найвищі сходинки цієї піраміди роблять вина із рислингом в основному. And it's also a really good idea to serve this a little chilled, because then it has much more, you know, the ripe cherry aromas. Бажано споживати дещо охолодженим це вино. Ви можете відчувати відтінки вишні в ароматі. Okay, so now some information about the fermentation process, which is also a little different in Germany compared to the other wine growing areas. Ну і хочеться поговорити про алкогольну ферментацію, про те, що відрізняється від інших. Because again, the grapes are coming in really cool. They don't come in at like 25-30 degrees. They come in like at 10-15 degrees. Збір винограду тут проходить в досить прохолодному кліматі. Температура на дворі не як у Європі, не під час збору не 20, не 25, а десь 15% градусів температури. So we also ferment really cool. Ну і сама ферментація, процес бродіння досить в прохолодній температурі проходить.
which is really important because that way we produce those fruity wines which actually don't need that much fermentation time. Ну, це, наприклад, дуже добре для того, щоб здобути аромати фруктовості, а не для того, щоб здобути алкоголь, власне, у вині. Because they are low in alcohol, and that means that the fermenting time is also normally really not long-lasting, but since it's cool, we actually have a fermenting time of like 3-4 weeks. Сам процес бродіння займає 4 тижні, це не дуже довго і дає нам такий не дуже високий вміст алкоголю, але це добре, тому що ароматика зберігається. And it's all fermented in stainless steel. As I said, we don't have any oak barrels because that way we can work really clean and really have the fresh aromas coming out. Для того, щоб зберегти свіжі аромати, фруктовість, знову ж таки повторюється, що не використовують вони різного роду дубові бочки, все проходить у стерильній атмосфері і сам процес бродіння відбувається у сталевих чанах із нержавіючої сталі. And then we are mostly using, natural yeast. Natural yeast means it's a more organic approach for the production of the wines. Ще одна особливість, те, що у всіх своїх винах вони використовують натуральні, тобто природні дріжджі, які знаходяться безпосередньо на виноградній ягоді. And we can use those natural ones because they don't have to be that active to make dry wines because they just have to ferment a little bit. Ці дріжджі, можна сказати, вони не алкоголетривкі. Тому високий рівень алкоголю їх вбиває. І відповідно ці вина не можуть зробити високоалкогольними, бо дріжджі не перероблять весь цукор, який присутній у алкоголь. Тому алкоголь, як правило, досить високий. And then another thing, since we work really clean in stainless steel with cool temperatures, means we don't need that much sulfur. Один із ще плюсів, що бродіння проходить при низькій температурі, те, що ці вина, ми знаємо, додають сульфіти, а власне при такому виробництві добавлення сульфітів досить мінімальне. And that's of course also a big advantage because all wines are, produced for, enjoying in bigger quantities because it's low alcohol wines, and it's then good if it's lower in sulfur too. Ось, так, ще плюс, що воно має невисокий рівень алкоголя і досить низький рівень цих сульфітів, СО2. Okay, now some information. Dornfelder is local to Germany and to Austria. It was actually created in Germany back in the 60s. Власне, сорт винограду Дорнфельдер, який ми з вами ще випробували, був винайдений, вирощений у Німеччині в 60-х роках минулого століття. І це є місцевий сорт винограду, який теж дуже гарно культивується в Австрії. It's also really, really successful in Germany, so I would say like 30% of the red wines in Germany are Dornfelder. Ну і якщо ми подивимось на загальне виробництво червоних вин в Німеччині, 30% займає якраз Дорнфельдер. Okay? So this actually gives you the idea that we do a lot of different wines. Meaning it's not like Chardonnay where you can just do the same style. You do an oak style and an unoaked style. In Riesling you can do really dry wines, you can do off dry, and then you can do really sweet wines. Ми знаємо, що Шардоне найрозповсюджений сорт винограду, як правило, з нього можна зробити не дуже великий асортимент вин. Це, наприклад, витримати в бочці буде бочковий шардоне, якщо ми не витримуємо звичайний, наприклад, напівсухий. Рислінг вже ж в свою чергу його дійсно називають королем білих вин, хоча по посадках він не займає найбільшу частку у світі. Він досить універсальний для того, щоб зробити як білі вина сухі, напівсухі, напівсолодкі і солодкі. Ну і, звичайно, айсвайн. Височник дуже добре підходить для того, щоб робити айсвайн. So that makes Riesling again really unique, and also with the cool temperatures we have that acidity. So it's a really diverse wine with so many different characters. І з нього можна зробити
досить складні, цікаві вина, тому різна градація солодості дає йому свої нюанси смаку і в ароматі, які будуть досить відмінні один від одного. От ми говоримо, що в рислінг, якщо він витриманий, в нього можна знайти, ми називаємо гудронні аромати. Цей бензина, палива, такі цікаві натяки, нетипові для інших сортів винограду. We will taste this actually later in a later wine. Ну і сьогодні Стефан обіцяє, ми все ж таки знайдемо цей аромат. Хто ще не пробував, буде приємно здивований. Okay, so now we have the first Riesling in the class called Fritz Fisk. І ось ми наш перший рислінг бокалі, який називається Фріц Фіск. Це чудо стильно взяти, німецька риба перекладається. And it has a really special label showing that it's perfect for fish. Ну ось якраз на лейблі ми можемо побачити рибку, що буде означати, що ми це вино можемо найкраще посмакувати із різними рибними стравами. Можемо передати? Є так перша позиція просто. Because the really dry Rieslings, like this one, are perfect for fish because fish is, you know, rather fatty. And the Rieslings, the dry Rieslings also have high acidity. Як правило, риба, особливо морська, вона має дещо трішки вищий рівень жирності, а рислінг має вищий рівень кислотності, тому воно поєднується дуже добре. Жирність риби і кислотність рислінга буде доповнювати один одного. And so that's also the uniqueness of the dry Rieslings, that they really go well with fish. Ну, звісно, добре. Кажуть, що дуже добре буде разом із рибою смакувати це вино. So this wine would have been in this category, dry, meaning below 9 grams sugar. В цьому це категорія сухих вин, цукру від 0 до 9 грам на літр. No, it's about like 6. 6 грам на літр приблизно в цьому місці залишково. But then really high in acidity because you have to know that Chardonnays, for instance, have acidity of like 4, and this one would have like 8, so double the acidity. Але різниця знову ж таки між Шардоне і Рислінгом. Шардоне має рівень кислотності дещо нижчий, приблизно 4, а от Рислінг майже в 2 рази кислотніший, порядка 9 грам на літр кислотності. And the acidity again comes from our cool climate, from the long ripening process, and the days, you know, that are around like 20 degrees. І кислотність, звичайно, утворюється завдяки прохолодному клімату. З того, що досить прохолодний клімат, не піднімається більше 20 градусів, температура, це і спричинює високу кислотність. So you have to know that normally, as an example, always like southern Italy, where it's really warm, there you basically pick like middle of September. So you have about like 80 days from flowering to picking. Якщо ми, до прикладу, підемо до Італії, до південної Італії, де маємо приблизно 18-20 днів для того, щоб зібрати виноград, там дуже тепло. And since we have the cooler temperature, we start picking in the beginning of October and then have like 6 weeks of picking. Значить, там починають збирати виноград всередині, це в Італії збирають всередині вересня, в Німеччині ж починають збирати всередині жовтня, і може цей сам збір виноград проходити більше 6 тижнів. So which doesn't give us, you know, 80 days of ripening, which gives us between 100 and 130 days of ripening. 100-120 днів зріє виноград у Німеччині, якщо взяти там Італію або південніші частини, там 80-90 днів зріє виноград. And that's important for our wines because they are low in alcohol, and normally high alcohol wines have a lot of taste because of the alcohol. And if you have low alcohol wines, you have to have something else, which would be the aromas and the minerality, which actually just comes from that long ripening process. Ну і за рахунок того, що визрівання проходить дуже-дуже довго, набирається в
Воно досить висока кислотність і, звичайно, ці натяки на різного роду камінь. So this is a nice picture of how the region looks like. Ви звернули на аромат? Досить такий приємний з медовим відтінком. You mean the aroma of the Fritz Fest? No, I think it's really like green apple, you know, really high in acidity, really green apple and really herbal. Кажуть, що аромат зеленого яблука і травянистий. Але мені ж тут відчувається, що такий медовий. Потому что я ничего об этом не скажу. Что?